बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। रो रो वक्त तेरीगी लग्या दे और मुंगा गुरु चे अफगानिस्तान कम सूरत हाल दे आगा वक्त ब लगी हो आगा रो रो नॉर्मल सिचुएशन तरफ ता रवान दे चे कम अल तक यो अनसर्टेनिटी हुआ हर यो कस दगा सोच का चे सब कीगी नवे हुकूमत आया चलीगी बा और कना आगाज़े की दोबारा जंग शुरू की दीशी या ना अमरीका आया दुमरा खामोशे सरबदा इलाका परीक दी या मुस्तकबिल के बा यो घटा मसला मुंगता राजी हो रो रो मुंग हालात गुरु चे आगा स्मूथ की लग्या दी चिकाय मसले वे आगा हल्की की लग्या दी हो उस हम सनस मसले मख तराजी और बड़े बड़े खबर मख तराजी हो घटे मसले हम दे वक्त के तालिबान हुकूमत ता तर मखीदी और नन चिकम शिंगाई ताउन तंजीम इजलास थे आगे के हम पदे बांधे खबर शवेदा लग डेर पागे बांधे बहस हम शवेदे वह अफगानिस्तान दे पूरा सिमी दपारा इंतहाई मुहिम दे चे अगल तक सोहम रवान दी अफगानिस्तान के सोहम की गई दागे अमन न सिर्फ पाकिस्तान चीन इंडिया हर यो मुल्क दपारा इंतहाई मुहिम देनो हर यो मुल्क दगा तमलरी चे अफगानिस्तान के बा उस हालात लोगों के ख तरफ तजीज कमा अल तक तकरीबन सलवेख कारो पर यो जंग रवानो आगा बा सरता उरसी खुदा दुमरा आसान कार हम न दे आगा जे कमा खला मखता रागले दा नवे यो कायम मकाम हुकूमत मखता रागले दे आया दगा हुकूमत खपल आगा कारूना कई लग्या दे कम चाहिए तमदा ओ चिकम ओरिजिनल हुकूमत थे असली हुकूमत थे कम च दिन आपस ब जोड़ीगी आगा बा सिंग जोड़ीगी और के बसूक हुई पागे बंधन प्रोग्राम की मुँह खबर रखो मुख्तलिफ हुकूमतों लखवा दा यो एतराज़ मख तर रवान दे चे कम तालिबान हुकूमत ते अगवी खपले वादे आगा से तर पूरे सरता उन रसोले सिंग चे वे अमरीके चीन और वसरा नूर मुल्कुनो दा अगवी दपारा इमदाद ऐलान कर दे हो तालिबान हुकूमत दा वही चे मुंगला इमदाद मराकवे जमुंग चे तकरीबन दगा 9 अरब डॉलरा जमुंगा सुमरा हम अल तक दे वक्त के एसेट्स सील शिवी दी बंद शिवी दी मुंजमद करे शिवी दी आगा तासो जारी के मुंगला आगा पैसे रा गए दे सरा सरा गुरु चे यो दा इशारा हम मख तराला चे आया पाकिस्तान वागा पहले मुल्की चे आगा बाद अफगानिस्तान दा नवी हुकूमत तस्लीम कई या वा कतरवी या मुंगा रशिया या चीन तरफ तजू चे आगा मुल्कुना बाद दागा नवी हुकूमत तस्लीमई दा खबरा हम दे वाक़े पूरा दुनिया के ज़ेर बहस था पजाबान हम खबर रवानी दी हो काबुल के दन्ना सूरत हाल सहदा पोरे नॉर्मल शवे दे सहदा पोरे हालात कंट्रोल शवी दी पजबा खबर रखो दे वाक़े मुंग सा वॉइस ऑफ अमेरिका सीनियर सहाफ़ी नज़र इस्लाम साहब ता स्काइप दलारे मौजूद दे आई पखपला हम काबुल की दी सर डरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक नजर से मुंगा खो बाहर नासियो तासो लाड़े अलतकिन न काबल लारे कुसे कते खलको सरा मिलोश है खलको सरम खबरें उकड़े स अपडेट दी सूरत हाल दे आया चकम अलतकी दा खलको पढ़ की और यरावा चे आया दा नवे हुकूमत चलेगी और न चलेगी सख्त बवी नरम बवी आगा टोले खबरें रो रो कंट्रोल कीगी और कना फ़हीम मेहरबानी तासो चिकम इंट्रो पेश करा खबरें तकरीबन हुमा गशांति दी काबुल के पदे के हिस्सा नश्ता न सिर्फ काबुल बल्कि पूरा अफगानिस्तान के तो सिक्योरिटी पर लिहाज बांधे हालात चिकम दी हगा नॉर्मल शवी दी दे खबरें चिकम तकलीफ चिकम दे आगा न सिर्फ तालिबान पखपला कवी बल्कि दुई न सिर्फ आम खलक कवी बल्कि द तालिबान चिकम स्ट्रॉन्ग क्रिटिक दी हगुई हम दे खबर तकलीफ कई चे अमन चिकम दे आगा तकरीबन पूरा अफगानिस्तान के खोर शवे दे नो दा यो शे तकरीबन द तेरो लका सर्वे तक न रहसे अफगानिस्तान के द अमन मसला वा आगा को तकरीबन कमुंगु गुरु पदे यवी म्याश के आगे के खोटे ज्यादा इंप्रूवमेंट रा करे दे दीना अलावा दखल को स्तुंजे नूरी दी माश यो डेर लोई फिक्र दे दल तके और खल्क लिया दी मुंगुरु अगुई खपल सामानों खर्चवी पर रोडों बांधे दत की नवी नवी बाजारों रागरी दी और खल्को लकडेर पगरान बया बने सामान खस्ते हो पडेर अरजान बया बने उस खर्चई बाकी के दो किस्म खल्क शामिल दी यो हाँ खल्क शामिल दी चे अगुई अफगानिस्तान ना मुकम्मल तो का बांधे रवान दी बल हाँ खल्क दी चे चा पकोर के दमाश डेरी मसली दी नो अगुई दकोर निम सामान खर्ची चे अगू ता द पैसों बंदोबस्त उशी बल तासो खबर उकड़ा द वियरा तर उसा पूरे हम शता आगा मुख्तलिफ किस्म दी दागे खलक दावाई चिदा खुतर सो पूरे लका यो म्याश शवेदा और दा यो अबूरी सेटअप थे उस पूरे गवर्नमेंट चिकम दे आगा मुकम्मल शिकल बांधे ऐलान करे शवे न दे नो उरूरो चिकला द दुई पॉलिसी दुई ता रमखत कीगी नो का आगा चरे द
انسان دوست په شکل کې وي نو بیا به طالبان چې کوم دي هغه د نه صرف د خپل خلکو بلکې د نړیوالو خلکو هم اعتماد چې کوم دی هغه وګټي او بیا به د دې سره ملک چې کوم دی استحکام طرف روان شي. صحیح سر دا ته چې کوم یو غټه مسله وا هغه د انساني بحران وا چې کوم د UN رپورټ و چې 3 میلیونه دیش لکونه زیات خلک بے کور شوي دي په افغانستان کې کابل په لارو کوڅو کې خلک پراته وو دا غوي څه صورتحال دی؟ ګوري دا خو تقریبا زما خیال دی د تیر یو څو میاشتو نه خبره ده دا کوم فکر چې تاسو وایي دا لکه تقریبا زما خیال تیر شپږو میاشتو فکر دا لکه د دې یوې میاشتې فکر نه دی. دلته کابل ښار کې هم لکه یو څو مختلف کیمپونه دي هغه کې د خلکو تعداد دومره زیات نه دی خو هغه ته هم لکه د راشن ډیره غټه مسله ده. پیله خو لکه چې په افغانستان په مختلف برخو کې چې جنگ وو نو هغه کیمپونو ته یو حکومت وو نو هغه ته امداد ورکول شو. اوس هر سړی چې کوم د خپل ځان باندې دی نو هغه کیمپونه هم شته خلک چې کوم دی په هغه کې میشته دي خو هغه ته امداد چې کوم دی هغه ډیر زیات کم شوی دی ولې چې هر سړی په ځان شوی دی په دې ټیم باندې. نظر صاحب د خوراک حواله سره UN رپورټ مخه تراغله او 13 میاش چې ستمبر انتهایی کریټیکل میاش په وی او بیا په افغانستان سیمو کې التا وورا وردل شروع شي نو الته کې به خوراک بیا هغه سه نه رسی او هغه خو تقریبا 14 میلیون د 1 کروڑ سلويخ لکو نه زیات خلک یادول چې ته به د خوراک کمی مخه ترازی او بیا خوراک هم نشي کوله. آیا د کې تر اوسه پورې څه پیشرفت شوی دی؟ پاکستان د سایډ نه کافي حد پورې خوراک رسیدلې دی خو آیا الته کې دا شیز کنټرول شوی دی تاسو تخکاری؟ ګوري فاهم دا سده چې لکه د کلان چې وضع خراب شوی دا زموږ مطلب دا شی دی چې کله چې طالبان راغلي دي نو د خوراک مسلې شته دلته کې کوم وګورو نو د شیونو چې کوم د خوراکي موادونو قیمتونه چې کوم دي هغه سیوا شوی دي او دلته کې خلک چې کوم دي هغه بیروزګار شوی دي. اوس فرض کړه لټ سه 3 لکه یا 4 لکه ملي اردو کسانو پولیس والا کسانو هغه تنخواګانې نشته دوه درې میاشتې نه هغه ته تنخواه نه ملاو او مونږ ګورو بانکونو ته تقریبا هر سحر هغه مخې ته ودرېږي او کله کله داسې موشي چې څلور 15 ورځې تیر شي او د سړي نمبر نشي را دلته کې د معاش داسې صورتحال دی چې یو سړي ته پوره تنخواه هم نه ملایويږي لکه کله چا ډالر اکاونټ ته نو هغه ته $200 ملایويږي او کله چا افغاني اکاونټ ته هغه ته 6000 افغاني ملایويږي نو په هغه باندې د هغه ضرورتونه نه پوره کیږي. بل تاسو خبره وکړه کومو ګورو نو نړۍ هم په دې کې کومک شروع کړي دي نه قطر نه د UN نه د پاکستان نه د چین نه او ایون زما خیال دی UN هم څه پلیج کړي دي دغه څه اماونت او ورسره خوراکي مواد خو کومو ګورو طالبانو هم هلي زری شروع کړي دي هغه تم دا پته ده چې دا غو ریکګنیشن چې کم دی هغه ډیر ضروری دی او تر څو پر چې هغه ریکګنایز شوی نه وي نو هغه ته امداد او دا شند نور ډیر شنو مسلې وي چې هغه کې هغه خپل عوام بیا نشي مطمئن کولی نو تر څو پورې چې د دوی ریکګنیشن نه کیږي نو دا امداد او د خلکو اطمینان په دوی لپاره ډیر غټ چیلنجز وي. صحیح تاسو ذکر وکړه د بانکونو نه بهر ولاړ قطار حواله سره موږ قتل بار بار نوی حکومت دا مطالبه کړي وا درخواست کړو چې تاسو راشه او خپل دا ټول دفترونه سنبال کړي څومره خلک هم الته وو څه یو څو ویډیوز مخه تراغلي دي چې زنانه هم رااله کارتا څه نارینه هم کار تراله تاسو ته لګي چې دومره خلک کار تراغلي چې مشینری به مخ کې روانه شي یا لږ وخت به نور لګي د خلکو اعتماد کې چې هغوی راشي او خپل کار روان کی. فایم ما دلته کې لکه د بانکونو ته مخه د کوم کسان ولاړ وي په دې کې عموما زیاتره خلک چې کوم دي هغه د فورسز خلک دي چې به کې د ملي اردو خلک هم دي د پولیس خلک هم دي او داسې د نورو محکمو خلک هم دي نو هغه دا وایي چې مونږ ته اوس پورې چا لکه پر رسمي توګه باندې نه دی ویلي هغه دا وایي چې کم دغه بهرکونه یا هغه افیسز وی هغه لکه طالبانو ټیکن اوور کړی دي کنه ها پر هایر ایجوکیشن کې او په نورو محکمو کې مونږ داسې کسان لیدل دي چې هغه خپل ډیوټي شروع کړی دي خو کوم معاش طرف تراشو تنخواګانې هغه تم لاندې ملاو نو معاش چې کومه هغه ډیره مسله ده او بل تاسو د کوم خلکو خبره وکړه نو خلک لکه ویټ اینڈ سی پالیسی کې دي چې آیا یو بل ته ارسړی دغه دی چې هغه بل کولیګ لاړ شي او هغه
طرز عمل وګوري او د هغې نه پس چې کوم دی بیا هغه پالیسي فالو کړي. خو موږ نورو خلکو سره چې کوم خبرې وکړې هغوی دا وایي چې لکه طالبانو څنګه چې لا 10 کاله یا هر کاله هر څومره موده چې کوم ده هغه به بېشکه لکه وداوټ اینی پی هغه به کار کړی وي، خو هغه دا کار نشي کولی. نو هغه دا وایي که موږ جوین کوو نو موږ ته پراپر تنخواه پکار ده، پراپر سیټ اپ پکار دی. نو تر اوسه پورې هغه ویټ اینډ سی پالیسي ده. زیاتره خلکو لا فورسز نه دي جوین کړي، اگرچې طالبانو بار بار وینا کړې ده چې عام معافي ده او څوک هم چې په کمې محکمې کو هغوی د بیا راشي او خپلې څوکۍ دې سمبالې کړي. صحیح. تاسو سره ملاقات هم کړي چې کوم دی وخت کې نوې حکومت دی د هغې خلکو سره اعلی چارواکو سره دغې حکومت خپل څه پلان دی هغوی ته څه ښکاري چې دې وخت کې کم بحرانونه هغوی ته مخې ته دي او هغوی پریارټي کم بحران له ورکوي؟ پریارټي یقینا لکه تاسو ته ما وویل چې په افغانستان کې دوه غټې مسلې وي. یو د سکیورټي ټول نه غټه مسله وه کوم چې لکه د 13 کالو راهیسې افغانستان کې په یو شکل کې یا په بل شکل کې وه، هغه وایډلی چې کومه ده هغه تقریبا حل شوې ده. اوس مسله د معاش ده او د دې فکر چې کوم دی هغه د طالبانو چې کوم اعلی چارواکي دي هغو سره هم شته او هغو هم دا غوښتنه کړې ده چې کوم لکه امریکې یا ورلد بانک یا د نورو ملکونو چې د هغو اکاونټ فریز کړي دي نو هغوی دا غوښتنه ده چې زر تر زره چې هغه بیا ریسټور شي او د هغې تر مخه باندې هغو بیا خپل عوام چې کوم دی هغو ته هغو مشکلات حل کړي. نو دا چیلنجز هغو ته دي، هغو د دې نه باخبره دي او په دې باندې هغو کار لګیا کړی دی. بله خبره چې کومه ده دا چونکې یو سرپرست حکومت دی او هغوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې زموږ ټولې محکمې چې کومې دي هغې باندې کسان چې کوم دي هغه نه دي ټاکلي شوي. نو هر کله چې کله د دوی کسان پوره شي او د ټولو محکمو ته لکه کسان چې کوم دي هغه پیدا شي او هغه وټاکلی شي نو د هغې نه پس به بیا دوی د یو مکمل حکومت اعلان کوي چې هغه به بیا مکمله پالیسي چې کومه ده هغه وضع کوي. زما بل سوال هم دغه نظر صاحب ذبیح الله صاحب اس قسمه ټایم فریم نه دی ورکړی چې موږ به کله خپل حکومت اعلان کوو یا حکومت نظام به څه وي، طریقه کار به څه وي. ظاهري خبره ده ووټنګ نظام خو نه ښکاري دې وخت کې، خو چې کوم نظام هم دی هغې باره کې څه خبره نه ده. تاسو هلته ناست یې څه خد و خال ښکاري او کله پورې اندازه شته چې موږ به هلته کې یو مستقل ګورنمنټ وګورو 6 میاشتې کال 2؟ دا یو داسې سوال دی چې هغه د دې سوال طالبان هم په لکه په دوه ټوک الفاظ کې تاسو جواب نه درکړي، لکه اراوند تاسو جواب درکړي. عبدالمتقی صاحب چې کوم د دوی لکه قائم مقام وزیر خارجه دی هغه دا سوال شوی دی، هغه هم دا خبره کوي چې هغه هیله لري او تمه لري چې دوی به ریکګنایز شي او دې پیرې هغوی دا هم وایي چې لکه تېرې پیرې 3 ملکونو صرف دوی تسلیم کړي وو، پاکستان، یو ای او سعودي عرب. دې پیرې دوی دا تمه لري چې د ډېر زیات ملکونه به افغانستان چې کوم دی هغه ریکګنایز کړي. دغه شانتې حکومت ما دوی نه تپوس کړی او بل ورځ ذبیح الله مجاهد صاحب نه هغه وویل چې لکه ووټنګ چې کوم دی اب نه کېږي او دوی وایي چې په اسلام کې د شورا یو نظام دی نو د دوی هغه طرز حکومت چې کوم دی هغه به د شورای وي. کله به وي د دې څه ټایم فریم دوی نه ورکوي. دوی دا خبره کوي چې اوس چې کوم زموږ دا یو سرپرست حکومت دی په دې کې چې کله د دوی ټول کسان پوره شي، ټول کسان پورو کېدون زما دا مطلب دی چې کله ټول چې کومې منسټرۍ دي یا ډپارټمنټس دي یا محکمې دي چې هغې کې ټول کسان په مکمله توګه باندې وټاکلی شي او د هغې نه پس به بیا دوی نیکسټ لایحه عمل کوي. کله به کېږي، میاشت پس به کېږي، کال پس به کېږي، د دې ټایم فریم هېڅوک هم نه ورکوي. چین لږ اعلان کړی دی، هغوی هم د امداد خبره کړې ده چې موږ به دغه نوې حکومت ته امداد ذکر وکړو. د پاکستان یو ای حوالې سره هم دغه هیوادونه چې څومره دې وخت کې افغانستان سره ولاړ دي بریثینګ سپیس ملاویږي موجوده حکومت ته چې کوم هلته کې د وخت کې راغلی دی هغې باندې سینکشن شته دی، پابندیان شته، خو دغه ملکونو هغوی سره ودرېدل او لږ ډېر د امداد اعلان کول تاسو ته لګي چې هغوی ته یو فایده ملاویږي لګیا ده؟
ګوري مورل سپورټ خو دوی ته حاصل دی دا که دوی حکومت نه هم راغلی نو که تاسو وګوره د دوی چې کوم ډیلیګیشن دو هغوی به کله چین ته کله روس ته کله پاکستان ته کله ایران ته او دغه شان نور سنټرل ایشین ملکونه چې کوم دي هغې ته به دوی دورې کولې د دې نه علاوه فرض کړه د نور مغربي ملکونه چې کوم دي د هغو هیوادو چې کوم استازي وي هغوی به هم دوی سره خبرې کولې که موږ وګورو چین ظاهره خبر ده انټرسټ دی په افغانستان کې هغه په دوه صورتونو باندې دی هغه بیلټ اینډ روډ انیشیټیو چې کوم دی هغه پورا سنټرل ایشیا کنیکټ کولي هغې ذریعې سره د دې نه علاوه ډېر د ماینز ډېرې ټیکې دي چې هغه اخیستل غواړي نو اکانومي په لحاظ سره د چین انټرسټ دلته کې سیوا دی روس هم ظاهره خبر ده هغه هم غواړي چې افغانستان سره ښې اړیکې وتړي او دا ملکونه چې کوم دي دوی لکه بل یو سوچ هم دی که ایران شو که روس شو که ایران روس او داسې نور ملکونه چې کوم دي دوی طالبانو بیک اپ چې کوم دی هغه د داعش په خلاف هم کوي ولې چې دا داسې ملکونه دي که چین هم دی چې د داعش دوی ته ډېر لوی خطره ده خو اوس به هر حال تر څو پورې د دوی ریکګنیشن نه وي شوی او داسې ملکونه لکه څنګه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې لکه چین شو یا پاکستان شو یو ای شو چې نه اخو نور دي کوم چې لکه ویټو پاور لري په یو ان کې نو دا قسم ته یو ملک چې هغه ویټو پاور لري په اقوام متحده کې دا ډېر زیات مهمه وي نه کې دا وړوکي ملکونه ولې چې لکه دا د افغانستان دی او د خاص کر د طالبانو د دوام لپاره به دا ډېر زیات د اطمینان بخش وي بله خبره فهیم لکه مونږ دلته کې وکتله د تورخم نه تر کابل پر دا چې کوم ما سفر کړی دی طالبان داسې ښکاري چې دې پیرې دوی په اوږد سفر باندې راغلي د دوی رویه که مونږ ګورو د دوی کوم ډیسپلن ګورو نو په دې کې دوی سټریټیجي کومه ده هغه لکه د یوې ورځې یا د میاشتې یا د کال نه ده بلکې دوی دا غواړي چې دوی خپل حکومت ته دوام ورکړي په افغانستان کې تاسو خبر له حکومت له دوام ورکولو اخرنۍ پوښتنه ده تاسو سوچ وړاندې پاکستان کې وې نن په کابل کې اسلام آباد او کابل که مونږه لږ کمپیریزن وکړو ټول صحافیان د وخت کې اسلام آباد کې راوتي دي په احتجاج باندې دي او دا غوښتنه هم کوي چې افغانستان کې د صحافت ته یا ازادي رائے ته پورا اجازه ورکړي شي ګڼئ چې افغانستان او پاکستان کې دننه صحافت څومره مختلف دی یا یو شانته دی ګورئ په افغانستان کې خو دې پیرې لکه انفارچونیټلی چې کوم هغه صحافیانو هغوی خو تللی دي نو دلته کې اوس هغه ینګسټرز چې کوم دي هغه ادارې ریپلیس کوي ځینې شته هم لکه زاړه صحافیان شته دلته کې خو چې کوم ډېر ښه صحافیانو دلته کې که هغه نارینه او که هغه زنانه وي هغو دې ځای نه تللی دي د بده مرغه نو دلته کې د صحافت په حواله باندې خو داسې دومره غټه پالیسي لا نه ده جاري شوې البته ځینې شیونه طالبان چې کوم دي لکه پروټیسټ چې کوم شوی وو هغوی وایي چې دا قسمه پروټیسټ چې کوم دي هغه فلحال تاسو په هغه طریقو باندې مخ یې هغې وجه دا ده هغوی دا وایي چې هر قسمه پروټیسټ چې کوم کېږي د دې د پیله ایجنډا ښودلې کېږي او هغې نه پس د دې ځای او مقام تعین چې ښودلی شي لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې کېږي نو دوی وایي چې لکه دا یو نوی حکومت دی فلحال او په دې منځ کې لکه د احتجاج په یو توګه باندې وي خو ځینې خلک پکې راشي هغو پکې لکه مختلف نارې وکړي هغه په سوشل میډیا باندې راشي او چې هغې بیا ډېر نیګیټیو امپریشن راځي نو دلته کې خو صحافت لکه څنګه ما تاسو ته وویل چې لکه انفارچونیټلی کسان چې کوم دي کوم سینیر ښه کسانو هغوی تللي دي بهر نو مونږ خو فلحال داسې خبره نه وینو صحافت باندې بندیز دلته کې صحیح ډېره مهرباني نظر صاحب خپل ډېر خیال اوسه او خیر خیریت سره واپس خپل وطن ته راشئ نظر اسلام صاحب مونږ سره شریک و د وایس اف امریکا سرداري تعلق ته سینیر صحافي دی او هغوی که مونږ خبره وکړو د انتظام حواله سره افغانستان کې ای پای باندې خبره وکړه چې کافي حد پورې خبره اوس کنټرول کیږي لګیا دي وخت لګي حکومت الته کې موجود دی او حکومت بیا خپل الته ایگزیسټنس هم شو کوي لګیا دی او دا خبره هم وکړه چې کوم بحرانونه دي نړۍ ادریږي لګیا ده
افغانستان سره او لږ ډېر امداد راغی زیات نه راغلی خو هغه لږ ډېر امداد هم هغوی دپاره کافي دی او د پای باندې سیسټم روان دی خو دا سیسټم به مخکې څنګه خپل ځای نیسي کنکریټ کیږي هغوی څنګه ذکر وکړ طالبان دې ځله یو اوږد پلانینګ سره راغلي دي کال 2-3 دپاره نه دي راغلی هغوی غواړي چې دلته پاتې شي او دا حکومت هغوی وچلوي ځکه د هغوی پالیسیز ډېر زیات هغوی سوچ سره مخکې روان دي چې دنیا هم مونږ ومني او بیا زموږ خلک هم مونږ نه خوشحاله شي عوامو دپاره هم هغوی سوچ لري یو وړه شان دم اخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو همدغه پروګرام پلیټفارم نه مونږه څو ځل دا خبره مخې ته راوسته مشرق ټي وي مختلف پلیټفارمز کې مونږ دا خبره مخې ته راوسته چې د اوقاف زرګونو کناله ځمکه قبضه مافیا سره ده او د هغې خلاف کاروایي ضرورت دی چې کاروایي وشي خو هغې باندې هغه وخته پورې هېڅ قسم عمل درآمد نه کېده خو اخر خیبر پښتونخوا حکومت اوس په هغې باندې کاروایي شروع کړه او په پوره صوبه کې د وخت کې کاروایي شروع ده یو ضلع هم نه ده پرېښې کم دغه د اوقاف د اربونو روپو ځمکه ده د هغې خلاف کاروایي چې کومه شوې ده هر یو ضلع کې د هغې ضلعي انتظامیه د اوقاف سره د هغوی ټیم شامل وي هغوی هلته کې ځي او چې چا هم هلته کې قبضه کړې وي د هغې خلاف هغوی کاروایي کوي ډېر مضبوط خلک هم په هغې کې شامل دي چې چا به هغوی له ګوتې نه شوې وړې خو دې ځله دغه کاروایي لږه سخته ښکاري او څه صورتحال دی تر اوسه پورې په صوبه کې او مخکې به څه پلانینګ وي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا محکمه اوقاف سیکرټري خیام حسن صاحب ټلیفون سره موجود دی سر ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړو څنګه ما ذکر وکړه سر چې زرګونو کناله ځمکه ده هغه په پوره خیبر پښتونخوا کې د اوقاف خلکو پې قبضې کړې وې او چا په هېڅ قسمه کاروایي نه کوله یو خو دا چې کوم دا اوس تاسو پوره یو اپریشن شروع کړی دی په پوره صوبه کې د دې پلانینګ څنګه دی څنګه ایگزیکیوټ کیږي لګیا ده او څه اندازه شته چې څومره ځمکه تر اوسه پورې تاسو د قبضه مافیا نه راخلاصه کړې ده تھینک یو ویری مچ ډیره مهرباني زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو ماته موقع درکړل چې د خپل اوقاف ډپارټمنټ پوزیشن لږ واضح کوم عوام مخې ته څنګه چې موږ ټول ته معلوم دی چې اوقاف ډپارټمنټ دا یو اولډسټ ډپارټمنټ دی سنس برټش پیریډ او د سره پراپرټیز چې دي هغه ورث میلیونز اینڈ بلیونز اف روپیز پراپرټیز دي بدقسمتۍ نه ډیو ټو سم مس مینجمنٹ دی هغه ډپارټمنټ باندې پوره توجه میلاو نشو نو پریویسلی دا انډر بورډ اف ریونیو یو قسم برانچ او شاخو هغه نه بعد 2001-2 کې بیا انډیپندنٹ ډپارټمنټ اسټابلیش شو اوقاف ډپارټمنټ په نامه باندې نو اوس دغه چې شروع نه مس مینجمنٹ هو دا یو سایډ لاین ډپارټمنټ کنسیډر کړو اگر چا پراپرټیز او ریسورسز ډیر زیات خو بیسیکلی ډپارټمنټ ډیو ټو مس مینجمنٹ دا یو قسم بالکل بینکرپټ دا ټول کریډټ دی زموږ محترم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب ته چې هغه نور ډپارټمنټ سره دې ته پوره فوکسډ او توجه درکړل او دې سلسله کې هغه سیریز اف میټینګز د ډپارټمنټ سره په هر لیول باندې افټر شارټ انټرولز هغه منعقد کوم هغه کې بیا ټارګټس پکې اسټابلیش شو او هغه بیا کمال پکې داو چې هغه بیا دوباره تاسو او پرسونس پکې موجود نو دې سلسله کې دا موږ ته هغه معلومات شو چې دوباره پراپرټیز دي زرګونه کلان څنګه چې تاسو اوس خبر وکړل او ټول صوبه کې نو د کې بیا وزیر اعلی صاحب ذاتی دلچسپي سره دا هغه پکې دا لیډ رول وغوښتو موږ ته دا ذمہواری حواله شو موږ بیا ټول ډسټرکټس کې څنګه 35 ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره ډیویژنل کمشنران سره ټول سره موږ ټیم ورک سٹارټ کو او مشاورت او میټینګونه هغه نه بعد دا فیصله وشو چې په 30 اگست باندې سایملټینیسلی ټول تھرو آؤٹ د پروینس یو ګرانډ اپریشن لانچ شو او الله فضل سره وزیر اعلی صاحب فل سپورټ سره او زموږ د ټیم ورک او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او کمشنرز ټول لیول باندې ډېر بهترین کوارډینیشن سیستم سره دا شی لانچ شو او زه ډېر ټول مشکور یم چې اوس مونږه تقریبا مردان نه سٹارټ اگستو چې ټول نه زیات پراپرټي زموږ مردان کې انکروشت نو مردان کې اوس هم پورې چې کم هغه موقع باندې کم پوزیشن دی اوس هم پورې تقریبا د 10-12 ورځو کې 350 کنال مکه موږ ریټریو کړی دی دا هم ورث بلیونز اف روپیز دی
دغه صوابع کې کار سٹارټ دی اوس هم پورې 15-20 کنال دتم شوی دي سیملرلی بنو او ډي خان کې ډیر زیات 1500 کنال التن ریټریول شوی دي او پرون کومګ ډیر ګرانډ اپریشن پېښور کې کړو او د کې چې کم د کمرشل هب دي زموږ د لزاک روډ باندې التا کمرشل پلاټ او د سلور کنال او د لایک وایز د لزاک روډ باندې مین د چنا پارک سره چې تاسو سر ذکر وکړ د بنو او ډي خان دا خبره مخکې هم راتلې چې سیاسي توګه باندې ډېر مضبوط خلک دي چا چې دا قبضه کړې ده بنو ډي خان کې دا ځمکې د کلونو نه قبضه شوې وې یا په لیز باندې اخیستې شوې دي ډېر په لږو پیسو باندې آیا په هغې باندې هم څه کاروایي شوې ده باندې ډېر زبردست کاروایی شوې ده مونږه هر طرف نه قانوني او هغه په پهلو باندې نظر ساتلو مونږه خپل ریلیز رولز چې کوم دي هغه امندمنت کړی دي پکې اکارډنګلی قانون مطابق یو خدای دې چې سل کنال نه زیات په آینده لپاره اوپن اکشن به مارکیټ ریټ باندې اکشن کیږي او سل کنال اګریکلچر لینډ چې دې نه زیات بچاتا سایملټینیسلی یو لیز هولډر ته لیز نشي ملاوي دی آینده او دې لپاره هم مضبوط لاس واچول دي چې زموږه هایست لیول باندې وزیر اعلی صاحب سپیشل سپورټ او ټول ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او ډیویژنل او هر لیول باندې پولیس ډي آی جی ډي پی او ټول سټاند بای ولاړ نو هغه په الله فضل سره ډېر کامیابی سره زموږ خپل د اوقاف چې کم اورګنایزیشن دی هغه سټاف ډېر زیات اکټیولی رول پلی کړی دی ایڈمنسټریټر اوقاف صاحب زموږ چې دي نو ډېر ښه طریقې سره د ډي خان او بنو کې ډېر کامیابی سره ډي خان کې اوس پورې تقریبا 1500 کنال ځمکه چې دی ریټریو شوی دی کې مینلی اګریکلچرل لینډ دی او پېښور کې مینلی سر تاسو خبر کا لګیا چې د وخت کې د ځمکه ریټریو کیږي لګیا دا تاسو په خپل کنټرول کې خلا لګیا خو یو مسله اوقاف ته بل دا هم وا چې سرکاري ادارو په خپل هم په دې باندې قبضه کړې وا کوم د ډي سي 400 خبره کو داغه پورا ضلعي انتظامیه دفتر ستاسو په ځمکه باندې جوړ شوی دی د پړانګو کالج شو هغه هم ستاسو ځمکه باندې جوړ شوی دی د کوهاټ کې هریپور کې دا ټول ځمکې د اوقاف او اوقاف تپوس نه بغیر التپه کې اوی سکولونه کالجونه ټیوب ویل جوړ شوی دي پیښور کې جوړ شوی دي د دې سر سم میکانیزم دی وسنګ تاسو واګزار کوي اخله بتنا یا وی سره به تاسو ته پیمنٹ کوي جی دو قسم هغه دی پکې یو خدا سي چې بغیر تپوس شوی دي او یو دا سي چې ډیزیز شوی دي هغه نه پات ایکسپایرډ دي چونکه دا د پبلک ویلفیر او پبلک افیسز دي نو دا زموږ پروګرام دی چې کم ګورنمنت ویلفیر لکه سکول دی کالج دی سپورتس کمپلیکس ګراوند دی اب موږ ریګولرایز کوو او په مارکیټ ریټ باندې چې دی هغه ریګولرایزیشن کیږي نو د سره زموږ د محکمه چې کم انکم دی هغه باندې ډېر خطر خو هغه راځي او پلس ور سره چې هغه چې د پبلک سرویس چې کم کنټینیو دی هغه بم یو پبلک ویلفیر افیسز هغه دي نو هغه بم موږ جاری بساتو ان شاء الله نو صدا محکمه رضا دی ول چې د چیف سیکرټری په مشوره باندې کوم تاسو یو میټینګ راغوسته او دغه ډپارټمنټ سره لوکل ګورنمنت سره هیلث سره ایجوکیشن سره یو ګیلا اوقاف دا هم کړي وا چې متعلقه محکمو با اعلی افسران نه لګل واړه افسران راغلل نو اکثر له خبره مخه تاغه سلانړه غالبا سیکرټریز میټینګ کې هم په دې باندې خبره شوی و تو څنګه چې ما از کړل تاسو ته چې اوس چې وزیر اعلی صاحب پکې ذاتی دلچسپي دی او راغلي په بنیاد اوس زموږ ټول اپریشن چې ډېر سکسسفلی روانه ده نو هغه په بنیاد ان شاء الله موږ ټول هیډ اف ډپارټمنټس او سیکرټری سره وی ار ان کانټیکټ نو دې کې دا دي چې هغه اګری دي او کې څه لیګل فارمالیټیز دي هغه نه بعد دا ټول به ان شاء الله ریګولرایز بشي ډېره مهرباني خیام حسن صاحب سیکرټری اوقاف حج ریلیجس اینڈ مائنورټي افیئرز دا پوره ډپارټمنټ هغوی سره دی او دا کومه خبره هغوی وکړه چې اربونو روپو ځمکه یو خو ځمکې قیمت اربونو روپۍ دی بل دا چې چا هم دویز باندې په لږو پیسو باندې ځمکه اخیستې راکړه هغه هم مارکیټ ریټ ته راله نو دغه ډپارټمنټ به ډېر په اسانه باندې هره میاشت اربونو روپۍ ګټي لکونو کروڑونو نه اربونو روپۍ به دغه ډپارټمنټ ته راځي خو که دغه لیز چې کوم دغه انصاف سره وشي زموږ مشران ټول دی کې انوالو وو دا آسان کار نه و چې دا ځمکې دوی واغشتې خو هغوی څنګه وو چې لیز چې کوم دی وخت کې اګریمنټس دي رولز دي هغې کوم امنډمنټس ولګیایو او دغه امنډمنټس ډېر زیات ضروري دي چې دغه ځمکه خپلې پیسې دغه ډپارټمنټ ته یا دغه حکومت ته په حق او په حلاله طریقه باندې راورسوي یو وړه شان د ماخلو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو بل غټ ریکارډ د موجوده حکومت ته ملاو شو. تاریخ کې کله هم پټرول 124 روپۍ ته نو رسېدلی. نن دغه ایوارډ هم موجوده حکومت ته ملاو شو چې هغوی پټرول هغه قیمت ته ورسول چې ټول حکومتونو په تیر 83 کالو کې هغوی ناکامه شو. پټرول قیمت دې حد ته هغوی نشو راسولی، خو موجوده حکومت دلته ورسو او د هغې ټول ثمرات به تاسو ته او موږ ته ملاویږي. موږ به د دغې پټرول قیمت نه فایده اخلو، څومره به فایده کیږي او څومره به نقصان کیږي او آخر ولې دا پټرول ګرانیږي لګیا دی. چې کله حکومت په اپوزیشن کې موجوده حکومت په اپوزیشن کې وو نو دوی به وایي چې دا 56 55 58 روپۍ فی لیټر خرڅول پکار دي، ټیکسونه پې ډېر زیات دي. او اوس چې دوی راغله حکومت ته نو دوی موږ ته یو ګراف مخې ته کیږدي د پی ټی آی هر سوشل میډیا پیج باندې چې وګورئ په بھوټان کې په دغه قیمت باندې پټرول خرڅېږي، په سریلنکا کې په دغه قیمت خرڅېږي، په افغانستان کې په دغه خرڅېږي او موږ ډېر ارزان درکو لګیا یو. په دې شکر وباسئ نفلونه وکړئ چې دومره ښه حکومت راغی چې تاسو له دومره ارزان پټرول درکوي لګیا دی. بهرحال 15 روپۍ پټرول ګران شوي دي او خبر چلېده چې اوګرا درخواست کړی دی چې 1 روپۍ دا ګران کې 4 روپۍ آخر ولې اضافي ګران شو. د دې تپوس موږ چا نه هم نشو کولی، ولې که تپوس کوئ نو بیا در باندې مخالف پارټۍ یو ټاپه لګي. په دې به خبره کوي اثر به څه وي تاسو او موږ باندې به اوس دغه ګران پټرول څومره اثر لري. موږ سره دې وخت کې د اسلامیه کالج پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب ټلیفون موجود دی. سر ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړو. څنګه ما وویل چې ټیک ته یو ریکارډ خو ملاو شو دغه موجوده حکومت ته، خو دغه غریب ولس ته به اوس څنګه د دغې اثرات مخې ته راځي؟ ګراني کم حده پورې تللی شي؟ 15 روپۍ پټرول فی لیټر ګران شو. السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو د مشرق ټي وي ډېر شکریا چې په دې هم موضوع باندې د خبرو موقع راکړه. د تاسو چې کوم خبره وکړه چې دې باندې په ډیټیل باندې خبره کوو به اصلي دا یو خبره پکې تاسو یو پوینټ وویلې چې مخکې به دي دا وي چې د 56 روپۍ او 58 روپۍ په کال دی. اوس همیشه د هغه ملکونو سره کمپیریزن کوي په کم کې چې پټرول قیمتونه د پاکستان نه سیوي. نو دا څه ټایم کې چې شوکت عزیز دلته کې نو هغه ټایم کې هم داسې یو کار شوی چې د ګیس د قیمتونه سیوا شو او هغه بدلته وي چې په ریجن کې تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیات د ټولو نه کم قیمت د ګیس چې کم دی هغه په پاکستان کې دی. نو هغه ټایم کې هم ما نوی اکنامکس کې زه راغلی وم ام ایس سی مې کوله، خو هغه ټایم کې به هم ما ویلي چې شوکت عزیز صاحب دا پکار دي چې دا موږ ته بیا دا ووایي چې د دې ځای د خلکو پرچیزنګ پاور څونه دی او د هغه ځای خلکو پرچیزنګ پاور څونه دی، د دې ځای د خلکو آمدني څونه ده، د هغه ځای خلکو آمدني څونه ده، د دې ځای خلک په کم کنډیشن کې لایف تیروي، د هغه ځای په کم کنډیشن کې لایف تیروي، د دې ځای باندې د حکومت کاست په دې سیز باندې څومره دی، د هغه حکومتونو کاست په دې باندې څومره دی. دا چې کمپیریزن کوي کنه د یو سیز کمپیریزن دا په اکنامکس کې ریلیټیویټي ته موږ وایي په ریلیټیو ټرمز کې، په ایبسولوټ ټرمز کې صرف د خدای باره کې موږ خبره کولی شو. نور هر چیز به ته ګورې چې کد ناپ کې نو هغه به هم وایي چې د ده نه دنګ دی، د ده نه چیت دی، که ته د چا ګریډ ناپ کې نو هم به وایي د ده نه ډېر دی، د ده نه کم دی، که د چا انکم ناپ کې هم وایي چې د ده نه کم دی. دا ټولې پیمانې پرېږدي، صرف یو پیمانه راوړي چې د ګیس قیمتونه موږ چې کم دی نو د ټولو نه کم دي. سیم از د کیس هیر. دا اوس تاسو چې کم دا کم د پټرولو والا سیزو کو اول خو په دې باندې یو څو پوینټس کې زه خبرو کوم چې اصل کې د پټرولو د قیمت ولې دومره سیوا شو. دا زمونږ امپورټ سیوا شو، دا زمونږ کنزمپشن سیوا شو، زمونږ ریکوایرمنټ سیوا شو، زمونږ کارخانو ته پکار دي، کارخانې خو په ټپه باندې روانې دي. نو دا په څه بنیاد باندې د دې یو ریزن دی. د دې ریزن دی روپی ډیپریسیشن. د پاکستانی روپۍ قیمت په ایشیا کې د ټولو نه زه په داسې ویم دا ورلډ بیکاره خو نه دی ویل پکار، خو چونکې ما سره د دې لپاره یو ډېر سیولایزډ ورډ شته نه، د ټولو نه بیکار پرفارمنس د روپیز چې په ټوله ایشیا کې دی نو هغه پاکستان ټولو نه سپکه روپۍ زمونږ ده، سپکه روپۍ ده او دا نور هم سپکېږي او د کم ډاینامیکس چې د دې دي او د کم د دې په وجه باندې په پاکستان اکانومي ته کم نقصانات رسي او زمونږ چې په پالیسي کې انکنسسټنسي نشته نو دا ټول د دې ثمرات دي. اوس د ریسنټ چې کوم سرجو شو تاسو وګورئ په لاست ایئر کې زمونږ 168 ته یو ځل مخکې رسېدلی په اګست سپټمبر د 2020 کې 2020 کې هم د 168 ته رسېدلی، خو بیا د په مارچ کې 151 ته واپس راکوز شو او هغه ټایم کې به خلکو ویلي چې په مارچ کې زمونږ د روپي د ټولو نه ښه پرفارمنس په ایشیا کې. اوس دوباره ول 170 ته ورسېدو، एकदम چې کم دی نو 6.6% انکریز پکې راغی، ډیپریسیشن پکې
راغی او د ډالر په قیمت کې انکریز راغی. د دې یو څلور 15 مین ریزنز دي چې زموږ انټرنلی څه ایکسټرنلی. لومبه خبره خدای چې زموږ د کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ په کم او د ټریډ اکاؤنٹ ډیفیسټ په کم باندې چې د ګورنمنت دا کریډټ اغستلو چې زموږ ایکسپورټ سیوا شو زموږ موږ امپورټ کم کړو په تاریخ کې پړم بيزلتا کارو شو دی موږ ته ویلې چې چونکې موږ امپورټ د بار نه کوو هغه ته موږ په ډالرو کې پیسې لیکو او ایکسپورټ کم دی د دې نه کوو ډالر راځي نو چې دا سیستیک شنو د روپې په خپل ټیک شو سه پرېګ چې په فری مارکیټ فلوټ باندې یوزي دا غسی ټوټل خراب شو په د اگست کې چې کم دی ایئر ان ایئر چې موږ کوم ټریډ ډیفیسټ دی نو هغه 4.23 لکه 4.23 بلین ډالر ته ورسېدو چې ریکارډ دی د تیر کال په دغه کې یو خدای چې دلته کې ټریډ ډیفیسټ چې دومره سیوا شو چې خلک اوس د بار نه کوم سيزونه امپورټ کول غواړي نو هغه ته ډالر اویلیبل نه دي نو پر روپی باندې پرشر راغی ځکه چې خلک $1.5 غواړي او پیسې ورکول غواړي او ډالر په مارکیټ کې نشته او کوم چې په سټیټ بانک کې د فورکس ریزرچ کې پراتري پتن لګي چې دای کوم ورځ له ساتي دي دا ویلي چې موږ هغه امپورټډ گورنر راوستي ډاکټر صاحب مارکیټ ته ډالر ایسته دی وین مارکیټ کې ډالر چول شوی دی خو بیا هم ډیر زیات فرق دی چولو نو هغه ټایم کې حالات ډیر خراب یو خو د دې د انکنسسټنسي تاسو دې ته ولې د دې د وزیر خزانه چې کم دی نو په درې کال کې درې ځل د اسد عمر نه را شروع کړ په حفیظ شیخ باندې درې د داغې نه را شروع کړ شوکت ترين باندې درې دلو اول به ویلي چې د ګورنمنت د نواز شریف پالیسیز داري چې قرضې اخلي او چې یو ځل د انډستریز روان شي نو موږ به پیمنٹ کوو نو موږ دا شی ټول وی ختم کوو د دې د اړومبه اسد عمر او حفیظ شیخ ته پدا ویلي چې موږ دا ټرند ختم کوو چې دا قرضې اخلي او دلته به انډستری بوم کوي موږ خپل صادر سره خپل غزو او موږ چې کم دی نو قرضې نه اخلو موږ بدل خپل گزاره کوو چې موږ د دې کیپیبل شو چې ځان دې جوړ کړو چې موږ بیا انډستریز لګول شو هغه ټایم کې موږ بیا په ملک بوم راولو او شوکت ترين راغی هغه آل ټوګیدر وی چې نه زه گروث پالیسیز ټارګټ کوم او آی ایم اف ته وی چې دا تاسو کوم موږ د کنډیشنز لګولې دا کنډیشنز موږ نه منو یا دا کنډیشنز موږ فولي نه امپلیمنٹ کوو هغه په هغه سیزم الته کې فریز کو یو د آی ایم اف طرف نه غسی چې کوم دی په بند شو دویم پیدا وشلو چې دي چې گروث پالیسیز دغه کول نه گروث پالیسیز په جمع ایکسپورټس کو سیوا نه شو په امپورټ ضرور خلکو امپورټ کول شروع کړل نه هغه مزید پرشر راغی نو دې ته دا پته نشته چې موږ گروث پالیسیز فالو کوو کو انفلیشن ډیکلاین پالیسی لکه مهنګای کمول غواړو کو نه گروث انکریز کول غواړو د گروث هم بیړه غر کړه هغه یو سړی ته چا ویلو وي ته شتل پیاز پرې کوسل چپلې بخوري هغه اول چپلې چې به شروع کړو لسته چپلې چې به واله نو هغه ویلي یاره وي نور مې موخه خیر د پیاز بخورم چې پیاز به شروع کړو چې بدري به خړل نور به نشو خړل به یاره د چپلې خري لکه هغه سړی به اخره پورې بیا چپلې مو خوړې او پیاز به مو خوړل او فائدہ به اس هم نه و ډاکټر صاحب ډېر شکریا تاسو موږ ټایم راکړو او څنګه ډاکټر صاحب ایکسپلین کړ چې موږ گروث مونږ شو ولې چې موږ امپورټ ایثارو کوشش کوو چې ایکسپورټ به سیوا شي او دا فرق به ختم شي نو موږ امپورټ هم ایثار شو گروث هم هغه څونه شو او بیا ایکسپورټ هم موږ را پرې وته چې کوم ډیفیسټ دی وخت کې د ایکسپورټ او امپورټ او یاد کړ چې 4.28 ارب ډالر دی چې کارنو شي سپتل هغه وخت کې د کال اخر کې به دا 20 ارب ډالر نن په درې میاشت کې آلریډي 4 ارب ډالر دی ګورو چې کال انډ پورې به سهد پورې رسی یو وړه شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا کړی وایو موږ خبره کوله د پېټرول قیمت زیاتېدو او بیا د ډالر قیمت هم هغې سره زیاتېدو زمونږ د روپۍ قیمت مسلسل راغورځېدو حوالې سره خو آخر دا ولې ډالر ګرانیږي او روپۍ کمیږي ارزانیږي دغه سیسټم باندې اوسه پورې موږ هم نه یو پوهې تاسو هم نه یې پوهې نن به کوشش کوو چې پای لږ ځان پوه کړو او دې وخت کې موږ سره عبدالله صراف صاحب ټلیفون موجود دی سر ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه سر دا راته ووایه چې څنګه ما ووایې چې موږ خو دې نه نیو خبر چې آخر کومه طریقه چې روپۍ را پرېوته او ډالر وخته ډالر را پرېوته روپۍ وخته دا کوم نظام په تحت دا عرض کېږي او چې کله روپۍ را غورځېږي نو وی ګراني سیوا شوه ټوله نه مخکې خو د مشرق تلویزیون اوریدونکو ته کتونکو ته سلامونه دا خبره دا ده چې کله چې ډالر ګرانیږي دا حکومت په خپله په انټر بانک ریټ کې کمای راولي د پاکستاني روپۍ نو ډالر اوچات شي نو ډالر چې کوم دی بل ایکسپورټ چې مطلب خلک بهر ځي جاپان ته بل ځي ته دي نه څوک ګاډي راولي څوک سامان راولي نو په ډالر باندې دباو دی نو په دې خاطر چې ډالر ریټ ګرانیږي روپۍ کمزوري کیږي نو دا په ټوله کې د حکومت
خپل هغه دی ځکه چې دلته حکومت چې دی سټیټ بانک او ډالر بانکونو ته ورکوي او په بانکونو کې چې د ډالرو مطلب د 50 لک ډیمانډ وي د 1 ارب ډیمانډ دی نو هر خلی د بانکونو والا هغه بیا په خپل هغه کې په خپل هغه باندې خرڅوي او کوم خلک چې ډیمانډ وي هغه نه ډېر زیات راوباسي نو د زیات خرڅ کی پغه کې د بانکونو ولته ګټه وشوه دا د خپل یو منافلی جوړه کړی دا ډالر چې کوم دی دا آزاد بازار ته نه راځي مطلب چوکیاتګر اوس د کرنسي مارکیټ دی دې ته د نه را پریږدي چې راشي کني دلته چې 1 کروڑ ډالر راشي 1 روپۍ به ریټ وسره وورځي تارا تو ایسا کوم ذکر وکړو چې دغه ارث چې کوم دی روپۍ او ډالر د پورا رشتہ چې کوم د خپلو کې هغه لینک تا لږ سات وړاندې موږ سره بشیر صاحب خبره کوله چې پورا خطه کې ټولو نه زیات سپکه روپۍ د پاکستان ده تاسو په خپله صراف یې څه صورتحال دی د انډیا روپۍ چېرته ولاړه ده افغانۍ کرنسي کوم ځای کې ولاړه ده یا د سریلنکا د بوټان بنګلادیش ټکا چېرته ولاړ دي بالکل دا خبره ټیک ده چې نن سبا د موږ د پاکستان کرنسي چې کومه ده دا په دې خطه کې ارزانه ده خو وجه دا نه ده وجه صرف دا چې دا حکومت په خپل انټر بانک کې د پاکستاني روپۍ ریټ کم کړی دی او ډالر ته هوا ور کړی ډالر یو چات کړی دی نو په دې کې ما مخکم خبره درته وکړه چې دلته د ډالر غچ د طالب یې په بازار کې یا په عام خارونو کې ډیر کم دی خدا د سټیټ بانک نه د باور وړي د بانکونو والا بانکونو والا دا پرایویټ بانکونه دي مطلب دا سر خبره خلک دام وایي چې دا ډالر چې دی الته افغانستان کې دنه حالات خراب دي نو الته ډیمانډ سیوا شو او دغه ډالر الته لګیا دي ځکه دلته کې ډالر ګران شو نه دا بالکل نشي کېدای دا خو اوس ګوره چې اوس چوکیاتګر نه دی د کرنسي مارکیټ دی چې راشه 2 لک ډالر هم پکې نه ملويږي 2 لک ډالر په ټول بازار کې نه ملوي چې پرچون راټیل کې دا وجه دا چې دلته په خیبر پختونخوا کې یا په ملک کې د کرنسي د منی ایکسچینج چې کومه غدي هغه ډیر کم دي او سټیټ بانک چې ډالر ورکوي مطلب هغه بانکونو ته ورکوي عوام ته نه ورکوي او نه دلته بازار ته آزاد بازار ته راوباسي نه لکه په نورو ملکونو کې مطلب آزاد بازار ته ډالر حکومت راوباسي پیغام د خپل روپۍ والی نو د روپۍ ارزښت کاوی شي مخکې شي کنه صحیح دلته دا سیستم نشته دلته سټیټ بانک چې څونه ډالر راوباسي هغه د بانکونو ته ورکوي په بانک کې مطلب خپل د نن اپ بزنسمن پکې جوړ شوی دی چې مطلب په یو بانک کې مطلب 10 لک ډالر ورته پکار وي د 50 لک ډالر اخلي 10 لک د خلک ته ورکی د 50-40 لک ځان د لپاره خرج کی اگر تاسو وایئ چې د مارکیټ ته ډالر رئیستل غواړي ډېر شکریا عبد الله سراسه څنګه خبر وکړه او څنګه تاسو خبر وکړه چې دا پیسې د وخت کې بانکونو سره پرتی دي ډالرې بخنه غواړم هغه ډالر مارکیټ ته ډیمانډ دی اصل کې ډیمانډ که څنګه میټ شي دغه پیسه به دوباره راوخیږي ډالر به راوغورځېږي خو حکومت څنګه ذکر وکړ انټر بانک کې دنه حکومت دغه ډالر نه راوباسي ځکه د هغې قیمت مسلسل خیجي لګیا دی ګراني ښځه ته را روانه ده الله دې موږ ټولو باندې رحم وکړي دا د هفتې اخرنی پروګرام و که خیري او ژوند وي د ګل پر ورځ به دوباره ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان